منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک دفعہ شیطان کے ساتھ ہوئی، تو شیطان کے پاس 5 خچر تھے جو سامان سے لدے ہوئے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ان میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ مال ہے، میں بیچنے جا رہا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو پہلا خچر ہے اس میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس میں ظلم ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ تو کس کو بیچے گا، اس کا کون خریدار ہوگا؟ تو کہنے لگا کہ یہ میں بادشاہ کو بیچتا ہوں۔ تو آپ تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی تاریخ انسانی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں الا ماشاءاللہ سب ظالم ہیں، جابر ہیں، عدل نام کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے چند ایک کے، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلمانوں میں بھی۔ چنگیز خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار قائم کر دیے، تیمور نے مینار قائم کیے، تیمور تو مسلمان تھا۔ تو بادشاہ جو ہوتا ہے نا اس میں یہ چیز آتی ہے، شیطان جو ہے وہ اس کو ظالم بنا دیتا ہے، شیطان اپنا سودا جو ہے وہ بادشاہ کو پیش کرتا ہے۔ دوسرا جو اس کے پاس خچر تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا اس میں تکبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تو کس کو بیچتا ہے، اس کا کون خریدار ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہنے لگا کہ یہ میں جو زمیندار ہوتے ہیں یہ ان کو بیچتا ہوں۔ تو یہ چیز کہ زمیندار جو ہوتا ہے اس میں تکبر ہوتا ہے، اس میں غرور ہوتا ہے، وہ اپنی انا سے پیچھے نہیں ہٹتا، بھوکا ہوگا تب بھی اس میں انا ہوگی، اس میں ضد ہوگی، اس میں تکبر ہوگا۔ تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو تیسرا خچر ہے تیرے پاس اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا اس میں حسد ہے۔ تو پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو کن کو بیچتا ہے؟ کہنے لگا حسد جو ہے وہ میں علماء کو بیچتا ہوں، جو عالم فاضل ہو جاتے ہیں یہ میں ان کو بیچتا ہوں، ان کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور حسد حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے، ایسے حسد نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اور حاسد کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ خود اپنی لگائی ہوئی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ آپ دیکھنا چاہتے ہو، جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ابھی جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ اب سب جو بیٹھے تھے ان کی نگاہ جو تھی وہ مسجد کے دروازے کی طرف لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک بزرگ صحابی آئے، ان کے چہرے پہ اور ہاتھ پہ وضو کے آثار جو تھے وہ نمایاں تھے۔ وہ مسجد میں آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور پڑھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بشارت دی۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ دیکھنا چاہتے ہو جنتی شخص کو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جنتی کو۔ تو پھر دیکھا وہی بزرگ، ان کے چہرے پہ ہاتھ پہ وضو کے آثار جو تھے نمایاں تھے، چہرہ جو ہے وضو کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے۔ 3 دن تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل بشارت دی۔ تیسرے دن جب وہ
जाने लगे तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वो उनके पीछे चल पड़े और उनसे बहाना किया और कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर ये देखना चाहते थे कि ये कौन सा अमल करते हैं जिस वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 दिन मुसलसल इनको जन्नत की बशारत दी। वो उनको घर में ले गए, मगरिब हुई नमाज पढ़ी, खाना खिलाया, इशा हुई नमाज पढ़ी और उनको बिस्तर लगा दिया, एक जगह पे आपको सुला दिया, एक जगह पे वो खुद सो गए। अब वो सो गए और ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर जो है वो देखते रहे कि अभी उठेंगे, वो इबादत करेंगे, कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, क़ियाम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, कुछ इबादत करेंगे। लेकिन वक्त गुजर गया, वो आराम से सोए रहे। फिर सुबह उठे, फजर की नमाज अदा की, नाश्ता किया, खेतों में चले गए, खजूर के बागात में गए, कोडी की जो भी उनके मामूलात थे वो उन्होंने सर अंजाम दिए। फिर दोपहर को वापस आए, सारे दिन के जो उनके मामूलात थे वो उन्होंने किए। तो अब्दुल्ला बिन अमर ये सोचने लगे कि इस दौरान तो इन्होंने कोई खास अमल नहीं किया, आज की रात में फिर रुक जाता, हो सकता है कल इन्होंने मेरी वजह से कोई इबादत मिस कर दी हो, ना की हो, आज वो करेंगे। एक आदमी को आदत होती है जब इबादत करने की, तो एक आध दिन तो वो तर्क कर सकता है, दूसरे दिन नहीं करेगा। तो दूसरे दिन जब उसने देखा कि फिर वही मामूल, इशा की नमाज पढ़ी और सो गए, फिर फजर के वक़्त उठे। तो तीसरे दिन फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अमर ये सोच कर उधर रुक गए कि हो सकता है आज दिन रात के जो उनके मामूलात हैं उनमें कोई तब्दीली आई। लेकिन तीसरे दिन भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, वही उनके मामूलात थे, नमाज पढ़ते थे, घर के काम काज करते थे और आराम करते थे बस। जब तीसरे दिन हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर जाने लगे, ये सोच कर जाने लगे कि जिस मकसद के लिए मैं आया था वो नहीं पा सका, उसमें कामयाबी नहीं हुई। तो जब जाने लगे तो उनको बता दिया कि मैं इस मकसद के लिए आया था। 3 दिन हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी आपकी जन्नती होने की, तो मैं देखने आया था कि आप अमल कौन सा करते हैं। तो आपने तो वही रूटीन की नमाज पढ़ी, वही रूटीन के आपने के मामूलात हैं दुनिया के, कोई नया काम तो आपने नहीं किया। तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला मैं तुझे बताता हूँ, मैं वही काम करता हूँ, वो नमाज पढ़ता हूँ, बस रूटीन की इबादत करता हूँ। हाँ, एक अमल जो तू देख नहीं सका जो मैं करता हूँ वो तुझे बताता हूँ, और वो अमल ये है कि मेरे दिल में किसी भी मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ नहीं, मैं किसी से हसद नहीं करता, हर एक के लिए मेरे दिल में मोहब्बत है, हसद नाम की कोई चीज़ नहीं। एक ये अमल है जो तू देख नहीं सका, और इसी अमल की वजह से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नत की बशारत दी है। ये तीसरा जो उसका था कि इसमें क्या है, इसमें हसद है जो मैं उलमा को बेचता हूँ। चौथा जो खच्चर था, पूछा कि इसमें क्या है, तो कहने लगा इसमें फ्रॉड है। ये तू किसको बेचता है? कहने लगा ये मैं ताजर लोगों को बेचता हूँ, ये बाजार में जो ताजर है उनको बेचता हूँ। आप देखेंगे इल्ला माशाल्लाह सिवाय चंद एक के बाकी ताजर जो है वो झूठ बेच रहे होंगे, वो धोखा कर रहे होंगे, वो मिलावट वाला माल बेच रहे होंगे, वो फ्रॉड कर रहे होंगे। होगा कुछ और बताएंगे कुछ, करेंगे कुछ। तो चौथे नंबर पे शैतान का जो शिकार था वो ताजर थे, जो खयानत करते हैं, जो माल में मिलावट करते हैं, जो झूठ बोल के बेचते हैं, जो फ्रॉड करते हैं। और पांचवा खच्चर जो था तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इसमें क्या है? कहने लगा इसमें मक्कर है, फरेब है। कहा ये किसको बेचता है?
تو کہنے لگے یہ میں عورتوں کو بیچتا ہوں، اس کی خریدار جو ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ ماشاءاللہ ساری تو نہیں ہوتی، لیکن اکثریت عورتیں جو ہیں ان میں مکر پایا جاتا ہے، ان میں فریب پایا جاتا ہے۔